اور یاد رکھو اپنے پیر سے محبت کس درجہ کرنا ہے، شان ولی کو تھوڑا اسٹاپ کرنا، اپنے پیر سے محبت ٹوٹ کر کے کرنا ہے۔ کیسی محبت؟ جیسی حضرت خواجہ بندہ نواز نے کی تھی۔ 720 ہجری میں حضرت کی پیدائش ہوئی اور 736 ہجری کے اندر اپنے پیر و مرشد شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور پیدا بھی دہلی میں ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد بھی شاہی خاندان میں ملازم ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پہ کرم فرماتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، کروں کہ مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ ذرا توجہ فرمانا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بات بھی ملا رہا ہوں، اور ان کے طوطا مرید ہو گئے نا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے آپ کے تعلق سے سبع سلامل شریف کے اندر حضرت میر عبد الواحد بن گرامی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نا حضرت میر عبد الواحد بن گرامی کے جو جد کریم ہے، جن کو صاحب الدعوت الصغریٰ کہا جاتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ ڈائریکٹ خلیفہ ہے سرکار سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے۔ اب آپ بہت قریب ہو گئے ہوں گے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک دن ایک شخص آیا، کہا سرکار چلیے فلاں جگہ چلنا ہے، آپ کو دعوت دے دی گئی، لیکن آپ کا مزاج کیا تھا؟ اور پہلے جو ہمارے بزرگان دین تھے وہ پالکی میں بیٹھ کر کے سفر کیا کرتے تھے۔ غور فرمائیے گا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی پالکی اٹھانے کی جب باری آئی نا تو کسی نے کہہ دیا کوہار میں، اس کو کہتے تھے کوہار، 4 بھی ہوتے ہیں 12 بھی ہوتے ہیں، جیسا اس میں ڈنڈا لگا ہوتا ہے ویسے ہی اگر لمبا ہے تو کئی لوگ اٹھاتے ہیں، ورنہ کم سے کم 4 تو اٹھایا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو لے کر۔ ایک کوہار آیا، کہنے لگا سرکار میرا کاندھا کام نہیں کر رہا ہے۔ وہاں ایک مرد قلندر رہتا تھا، خواجہ نظام الدین اولیاء سے کہتا ہے اس خدمت کے لیے مجھے اجازت عطا فرما دے۔ پیر کو ماننا کیسے چاہیے اس کو دیکھیے گا، آج تو ہو یہ گیا ہے مرید تاج الشریعہ سے ہے، ایک بھاگ بھاگ کسی اور کے پیچھے رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا جو اہل سنت کے پیر ہے ان سے دشمنی رکھو، نہیں، ادب سب کا دل میں رکھو، لیکن جب بات ضرورت کی آئے، جب بات حاجت کی آئے تو کسی اور کے پاس چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصلی پہ بیٹھو، فاتحہ پڑھو، ایصال ثواب اپنے پیر کو کرو اور کہو تاج الشریعہ پریشان ہو، مصیبت کو دور فرما دو۔ پیر ہے تاج الشریعہ سے تعویذوں کے چکر میں تعویذ پہ تعویذ کہ وہ مجھے تعویذ دے دے، مجھے تعویذ دے دے۔ تعویذ کا میں انکار نہیں کرتا، دینا درست ہے، لیکن یاد رکھیے گا وہ بھی کتنا احمق آدمی ہے جس کا پیر اتنا پاورفل ہو، اس کو چھوڑ کر کے دوسروں کے تعویذوں کے چکر میں لگا رہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہے نا؟ آج کل یہی چل رہا ہے، یک درگیر محکم گیر۔ یہ بھی ہے بیعت کے سلسلے میں اس کا بہت بڑا مقام ہے، جنہوں نے طریقت اور تصوف کو بڑھا ہے وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ابھی میں ایک بات عرض کروں، سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ نے مرد قلندر کو اجازت دے دی، یہ کوہار اٹھا کر یہ کوہار بن گیا، اپنے کاندھے پہ رکھی پالکی۔ اور بھی حضرات کا سہارا رہا ہوگا کہ نہیں رہا ہوگا وہ تو میں نے تفصیل میں نہیں دیکھا، بس اتنا لکھا ہے کہ یہ اٹھا کر کے لے کر کے چل دیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جہاں تک پہنچنا چاہتے تھے وہاں تک پہنچ گئے، پالکی نیچے رکھی۔ اب حضرت سرکار سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء کی پالکی نیچے رکھی گئی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس مرد قلندر پر نظر ڈالی اور اس کے منصب ولایت کو بڑھا دیا ہے۔ محبت سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، منصب بڑھ گیا، عہدہ بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس کا عہدہ بڑھا یہ مست ہو کر کے کہہ رہا ہے، مست ہو کر کے کہہ رہا ہے میرے پیر کا کرم ہے، میرے پیر کا کرم ہے۔ اس کے پیر خواجہ نظام الدین اولیاء نہیں تھے، اس کے پیر کوئی دوسرے تھے، تاریخ میں جن کا نام بیان نہیں کیا گیا ہے، اس کے پیر دوسرے تھے۔ مریدین نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے کہا کہ یار تیرے پیر نے کہا کرم کیا ہے، یہ کرم تو ہمارے خواجہ نظام الدین اولیاء کا ہے۔ ہم نے کہا اسی کو دیکھ، شہزاد کا مزاج سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھ، سب سے بڑی بارگاہ باغز خدا تو ہی بزرگ قصہ مختصر۔ جب میں سرکار کی بارگاہ میں گیا تھا
तब भी मैंने अर्ज किया था हुजूर मेरे पीर ने आपकी बारगाह तक भेज दिया है। जब उम्मान का सफर किया, मस्कत से गया, हजरत मासिन बिन गदूबा सहाबी रसूल है, उम्मान के पहले मुसलमान है, फकीर की तकरीर भी उनके ताल्लुक से हुई। मैंने उनकी बारगाह में जाके कहा मैं किसी और के तवस्सुल से नहीं, ताजुश शरिया के वसीले से आया हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ हम कयामत के दिन अपने पीर का दामन थाम करके आगे जाएंगे। हम जानते हैं आला हजरत ने लकाउस सुलाफा फी अहकामिल बैअती वल खिलाफा में फरमाया, पीर इंदा तुलूहे रूही, जब हमारी रूह निकलती है तब भी पीर तशरीफ लेकर के आता है। पुलसिरात पर से गुजरेंगे तब भी पीर तशरीफ लेकर के आएगा, हिसाब के वक्त भी तशरीफ लाएगा, मीज़ाने अमल के वक्त भी तशरीफ लाएगा। इसीलिए तो बड़ी प्यारी बात कही हजरत मीज़ानुश शरीयतुल कुबरा में हजरत इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने, कुल्लु मन काना मुतअल्लिक़न बिनबिय्यिन औ रसूलिन औ वलिय्यिन फला बुद्द अन यहज़ुरहु फी क़ब्री व याख़ुज़ु यदहु फी शदाइदी। फरमाया जो नबी रसूल और वली के दामन से जुड़ा है वो यकीनन सख्तियों में उसका हाथ थाम लेते हैं, और जब कब्र में रखा जाता है तो तशरीफ लेकर के आते हैं। अपने पीर से रिश्ता मजबूत करो भाई, ये कोई रस्म थोड़ी है किसी के हाथ पर बैत कर लिया बस खत्म। पीर साहब से कोई लेना देना नहीं, कभी उनसे इस्तिगासा करना नहीं, और सब इधर से उधर चल रहा। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिदवान के दीवानों, पीर हमारा रूहानी बाप हो, और बाप बदले नहीं जाते। अगर ये जुमला समझ गए तो मैं समझता हूं कि फिर आपको ताजुश शरिया से जो मोहब्बत है वो और बढ़ जाएगी। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मुरीदीन ने पकड़ा, बोले चल पीर साहब से फैसला करवाए। अब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बन गए बहैसियत जज, और इधर से दोनों वकील हैं, अपना अपना मुकदमा पेश कर रहे हैं, अपनी वकालत कर रहे हैं। मुरीदीन ने कहा सरकार इसने आपका कुहार बनकर के आपकी पालकी को उठाया था ना? कहा जी जी। कहा हुजूर आपने इस पर करम ये फरमाया, इस मर्दे कलंदर का मर्तबा बढ़ा दिया, ये कह रहा है मेरे पीर का करम है, मेरे पीर का करम है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से अर्ज करते हैं सरकार आप ही फैसला करें, नजर इनायत आपकी है, मर्तबा इसका बड़ा है, नजर इनायत आपकी है, मर्तबा इसका बड़ा है, तवज्जो है खास आपने की है, इसका मर्तबा बढ़ गया। जब आपने मर्तबा बढ़ाया है तो इसके पीर का कैसे करम हो गया? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का तारीख साज जुमला सुनिएगा जो आज भी मीर अब्दुल वाहिद बिल गिलामी की किताब सबअ सनाबिल शरीफ के अंदर मौजूद है, और मैंने इसको जो पढ़ा था वो मैंने ताबे मुनज़्ज़म के हवाले से पढ़ा था। आला हजरत की एक किताब है जिसका नाम है इक्सीर आज़म, उसका तर्जमा उसका हाशिया आला हजरत ने लिखा है, उसका नाम है मुजीर मुअज़्ज़म, उसका उर्दू में तर्जमा किया गया है, उसका नाम है ताबे मुनज़्ज़म। आला हजरत की किताब क्या है? उसका नाम इक्सीर आज़म है। उसका फारसी में आला हजरत ने खुद ही फारसी अशार है, उसकी शरह की है फारसी में, तो नाम रखा मुजीर मुअज़्ज़म, और जब उसका उर्दू में किसी ने तर्जमा किया तो नाम रखा ताबे मुनज़्ज़म। फकीर ने उसी के मुकद्दमे में इस वाक़िए को सबअ सनाबिल शरीफ के हवाले से पढ़ा। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया अपने मुरीदीन से अरे परेशान क्यों होते हो, यह सही कह रहा है, और सुनो नसीहत करते हुए कहा पीर को कैसे मानना चाहिए, अगर सीखना चाहते हो तो इस मर्दे कलंदर से सीख क्यों नहीं लेते? अगर आपकी नजर में ताजुश शरिया इतना मजबूत पीर नहीं है तो बनाया क्यों था? और जब बनाया है मजबूत है तो फिर जुड़ते क्यों नहीं? बहुत चल रहा है हजरत, इसको फॉर्मेलिटी समझ लिया, सब इधर से उधर, सब इधर से उधर है, किसी से मुरीद कर कुछ रहा, और फिर उसके बाद जमाते रदाए मुस्तफा का हाल साथ देने के लिए को तैयार। याद रखना जमाते रदाए मुस्तफा से हर उस बंदे को मोहब्बत करना चाहिए जो मसलक आला हज़रत से मोहब्बत करे। मुझे हैरत होती है उस शख्स से कि जो नाम तो मसलक आला हज़रत का ले और जमाते रदाए मुस्तफा को अंदर से काटने की कोशिश करे, तो मैं उसको क्या कहूं? ये दोगली पॉलिसी नहीं तो क्या है? याद रखिएगा जब आला हजरत के मसलक से प्यार है तो जमाते रदाए मुस्तफा मुफ्ती आजम की कायम करदा नहीं, इमाम अहमद रजा खान की कायम करदा।
اس سے जुड़िए, हमें किसी और तहरीक व तंजीम की जरूरत नहीं है. अगर इसी को मजबूत किया जाए काम आगे बढ़ जाएगा. बहरहाल मैंने अर्ज किया था पीर को कैसे मानना चाहिए, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने समझा दिया. अब आओ आगे बढ़ते हैं. हजरत सरकार सैयदना नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खलीफा है, उनके मुरीदे खास है, उनकी बारगाह के शायर हैं. इन्होंने क्या किया, एक दिन ये कहा अपने मुरीदीन से कि चलो पालकी में बैठ करके चलते हैं, डोली में बैठ करके चलते हैं. कहाँ जाना था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी यानी दादा पीर की बारगाह में फातिहा पढ़ने के लिए तशरीफ लेकर के जा रहे थे. अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही कोहार आए ना, आकर के आपकी पालकी को उठाया. हजरत सरकार सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह फौरन करम फरमाते हैं, फौरन आते हैं और आने के बाद पालकी की तरफ बढ़े. उसके डंडे को कांधे पे रखना चाहा, जैसे ही रखना चाहा हजरत चिराग देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, आप सैयद ज़ादे हो, आप करीब क्यों आते हो. आपने कहा, जी हुजूर मैं हसनी सैयद भी हूँ, हुसैनी सैयद भी हूँ. आपको पता है ख्वाजा बंदा नवाज हजरत जैद शहीद की औलाद में से है और वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, वो इमाम हुसैन के बेटे हैं. इसलिए कहूंगा ये जैदी सैयद भी है, हुसैनी सैयद भी है. ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह करीब आए, कहने लगे सरकार में हसनी भी हूँ, हुसैनी भी हूँ, लेकिन एक बात आका आप जानते हैं, आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए कि आप मेरे मखदूम हैं, मैं आपका खादिम हूँ, आप मेरे पीर हैं, मैं आपका मुरीद हूँ, आपने मेरी तरबियत फरमाई है. हजरत सरकार ख्वाजा बंदा नवाज के इन जुमलों को आपके पीर ने पसंद फरमाया और कहा, बाबा आप मुख्तार हो, आपको इख्तियार है, आप जो चाहे करें. उस दिन से हजरत ख्वाजा बंदा नवाज ने सैयद होने के बावजूद भी अपने पीर की पालका में इस तरह खिदमत थी कि जब भी पीर पालकी में बैठते थे कांधा हजरत ख्वाजा बंदा नवाज का हुआ करता था. और जमाने वालों को बता दिया पीर को मानना है तो चिराग देहलवी के इस खास मुरीद की तरह मानो, ताकि दुनिया भी समझ जाए, आखिरत भी समझ जाए और यह पता चल जाए कि बरेली वाले सैयदों के मुखालिफ नहीं है. हमारी जाने तो सादात के लिए कुर्बान. ये जहन हमें देना है. बस एक वाकया मैं अर्ज कर रहा हूँ. आज जमाना कहता है नबी को गैब की खबर नहीं है. हमने कहा अगर तुझे समझ में नहीं आता रहने वाला, अगर तुम यही कर्नाटक का है तो फिर ख्वाजा बंदा नवाज की बारगाह में चल, उनकी तारीख को पढ़ ले, समझ में आ जाएगा. एक दिन क्या हुआ, दिल्ली किले के बराबर में एक पुरानी तख्ती मिली राजा अशोक के जमाने की. उसके अंदर इतना इशारा था, जो आसारे कदीमा यानी जो जमीनों से खजाने निकालने के माहिर होते हैं, उन्होंने जांच पड़ताल करने के बाद कहा कि इसमें इशारा मिलता है कि यहाँ कहीं खजाना मदफून है, खजाना दफन है, सोना चांदी हीरे जवाहिरात. लेकिन अब जगह कौन सी है, उन्होंने अपने इरादे से खुदाई शुरू कर दी, मगर काम ना हो सका. बादशाह ने कहा, यार खुद ऐसे खुदाई क्यों कर रहे हो, जबकि दिल्ली के अंदर हजरत सरकार सैयदना नसीरुद्दीन चिराग देहलवी मौजूद है. उसने कहा जाओ चिराग देहलवी के पास जाओ, उनके चिराग से रोशनी मिल जाएगी. और कहा बादशाह से, वो ये कहना कि बादशाह ने आपकी बारगाह में भेजा है, आप अपने इल्म और कश्फ के जरिए बता दे मकाम कौन सा है, जगह कौन सी है, ताकि खजाना निकाल लिया जाए. हमने कहा देख तो सही, जमाना जानता है नबी तो बहुत जात ऊंची है, मुस्तफा की जात तो बहुत आला है, नबी के गुलामों को भी अल्लाह ने गैब का इल्म अता फरमा दिया है. इसीलिए तो बादशाह ने कहा कश्फ के जरिए बता दे. ख्वाजा निजामुद्दीन हजरत चिराग देहलवी की बारगाह में बादशाह ने यह भी पैगाम भिजवाया कि सरकार से कहना 10वां हिस्सा खजाने का आपको भी भेज दूंगा. आपकी बारगाह में खादिम आया, आकर के अर्ज करने लगा. आपने जब उसका पैगाम सुना तो मुस्कुराने लगे और कहने लगे भाई इसको तो वही बता सकते हैं जो शाही खानदान के पुराने मुलाजिम है, वही बता पाएंगे. उसके बाद कहा आपने चेहरा देखा अपने मुरीद हजरत ख्वाजा बंदा नवाज का और चेहरे को देख कर फरमाया, ए बंदा, आपने कहा जाओ जाओ गेसू दराज तुम ही चले जाओ. अभी गेसू दराज की वजाहत भी करना थी, मगर बात चूंकि इंशाअल्लाह किसी और मौके पे कर दूंगा. और ये बारिश जो है मुझे बार बार ये कह रही है कि अब इख्तिताम की तरफ आप चले जाएं तो बेहतर है, इसलिए बड़ी जल्दी से आप तक ये बात पहुंचा रहा हो. हजरत ख्वाजा हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पर आप उठे और आपने फरमाया अपने मुरीद से ख्वाजा बंदा नवाज से, कहा सुनो मियां काम ठीक ठाक करके आप
پیر کا حکم تھا، حکم کی تعمیل میں آپ سوچتے ہی نہیں تھے، اٹھے چلے، اور جیسے ہی آپ وہاں پہنچے آپ نے کہا کس جگہ خزانہ ہے، کس جگہ تختی ملی تھی، اس گھر میں پہنچے، اس کے صدر دالان میں پہنچے، اور آپ نے چھت کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اتنے حصے کو کاٹا جائے، اور جتنا نشان بنایا تھا فرمایا اتنا ہی کاٹو، اس سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ اگر اس سے زیادہ کاٹو گے تو میرے پیر کہیں گے کام ٹھیک کر کے نہیں آئے۔ اس پر ایک جملہ یاد آ رہا ہے، میرے امام نے تعالی حضرت نے ارشاد فرمایا لقاء السلافہ میں، اگر پیر باشرہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مسلک کا آج کے دور میں کہوں کہ مسلک اعلی حضرت کا پابند ہے، پھر اگر کوئی بات سمجھاتا ہے اور آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایسا بولنا، ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں، تو بزرگ اعلی حضرت نے فرمایا اس کو حضرت موسیٰ اور خضر کے قصے سے سمجھے۔ پیر بہت ساری ایسی باتیں بولتا ہے، لیکن اب ایسا نہیں کہ پیر صاحب کی حالت خراب ہے اور وہ کچھ بھی بولتے چلے جا رہے ہیں اور آپ اس کو واقعہ خضر اور موسیٰ سے سمجھتے رہے۔ پیر کو بھی تو دیکھنا پڑے گا، پیر اس لائق ہے کہ نہیں، شریعت کا پابند ہے کہ نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت۔ حضرت پیر چراغ رحمت اللہ چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ان کو بھیج دیا، حضرت خواجہ ملا نواز گئے، جہاں نشان لگایا تھا وہی خزانہ نکلا، سبحان اللہ، اور خزانہ نکل آیا۔ اس کے بعد آپ چلے آئے، آپ نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد واپس آنے لگے۔ آپ جب آ گئے کہا میرا کام ہو گیا۔ آپ جیسے ہی گھر پہنچے حضرت کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا سرکار سارا کام ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے دن بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق آپ کے لیے 10واں حصہ خزانے کا بھیجا، اور بھیجا تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا میاں یہ میرا حصہ نہیں ہے، یہ ان کا حصہ ہے۔ جب آپ کے پاس بھیجا گیا تو آپ نے کہا حضرت میں تو دولت کو، مال کو، ثروت کو پہلے ہی چھوڑ چکا ہوں، اس لیے مجھے نہیں چاہیے، آپ کا حکم تھا اس لیے میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا حضرت چراغ دہلوی نے کہا بادشاہ کے پاس ساری دولت کو واپس کر دو اور اس سے کہو ہمیں بھی دولت کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔